We are going to start with the session on web design today. I'm going to ask you few quick questions. You can just type the answer in the chat box. Okay, so you have seen so many websites, right? There are a lot of websites that you use in your day-to-day routine. So basically, there are a lot of websites that you usually see in your day-to-day life. Can you tell me what do you mean by a website? Yes, can you tell me what do you mean by a website? You can just type in the chat box. Okay, collection of web pages. Palak, Sakshi, website is a group of web pages. Mrunali, where a number of web pages are joined. Siddesh is saying that a place to share the information. Okay, that's good. Domain, a place to share information, a set of related web pages, information which is available on internet. Okay, website is a combination of web pages, collection of web pages. Perfect. Website, information which is available on internet. That's fine. So guys, so website is basically a collection of web pages. Website is basically a collection of web pages, and these web pages have the different kind of information. Every web page has a specific type of information on this, and this web page is designed in a such a way so that the information which is given on that page should be properly readable, visible, and understandable to the end user. So many of you are saying that the website is a collection of web pages. So can you tell me what do you mean by a web page? Can you quickly tell me what do you mean by a web page? Yes. Collection of data, that's good. Collection of information, wonderful. Set of instruction, okay. Interface which gives the information, perfect. Set of data, collection of data, particularly address of information which we want, okay. Images, hyperlinks, collection of that. Documents written in HTML, okay, fine. So web page is basically a document. A web page is basically a page which shows different type of information. This information could be textual information, images, video, or it can be a graphics, or it can be a simple text. So basically a web page has different type of, a web page has a different type of data. A web page has different type of data which is aligned, which is arranged in some manner so that it will be visible to the end user. It will be properly visible, accessible to the end user. So whenever we design a web page, that is nothing but we call as a web design. So as per the need of the client, as per the need of the end our customer, what we do, we design a web page for a specific purpose, and after that, by combining all these pages together, then we actually form a website. Sorry, I forgot to ask you one question. Yesterday few students have asked me to conduct the lecture in Marathi. I am actually using Marathi in between, but you can type your preference in chat box quickly, in which language we should proceed further for the lectures. Okay, so I guess English is fine. Few students are saying English plus Marathi. Okay, fine. So I think we will use preferably English and Marathi, both the combination we will try to use. Okay, fine. So basically, web page, as I said, the web page is basically having different type of information arranged in a particular way so that the end user should be able to understand it and access it. Now, when we design a web page, we have to keep in mind
that this web page is to be seen by lakhs of people. So we have to design that page in a such a way so that people should be able to see the information in a proper way, and as soon as they open that particular website they should get the meaning of that website, what is the purpose of designing that website. ज्या वेळेला एखादा युजर एखादी वेबसाईट ओपन करतो तर ती वेबसाईट ओपन केल्यानंतर त्या युजरला लगेच कळायला पाहिजे की ह्या वेबसाईटचा पर्पज काय किंवा ह्या वेबसाईट वरनं काय मेसेज आपण त्या ठिकाणी कन्व्हे करण्याचा प्रयत्न करतोय. सो दॅट इज हाऊ वेबसाईट कॅन बी मेड इफेक्टिव्ह. आता जर आपल्याला वेबसाईट बनवायची असेल तर याचा अर्थ सगळ्यात अगोदर आपल्याला वेब पेजेस डिझाईन करावे लागतील. मग आपण हे वेब पेजेस सेपरेट बनवतो, या वेब पेजेसला एकमेकांसोबत लिंक करतो, इंटरकनेक्ट करतो आणि मग यांना आपण एकमेकांसोबत कनेक्ट केलं की थोडक्यात आपली एक पूर्ण वेबसाईट तयार होते. So basically website is a collection of web pages and web page is having collection of information and this information could be any sort of information. Okay, now can you tell me what are the benefits of having a website for your business? Can you quickly tell me what are the benefits of having website for your business? Worldwide approach, that's good. To grow your business, expansion, easy access, online work, publicity. Our business is accessible through the long range. To spread the business, online marketing, increase the business. Customer can reach through the internet. Commercial convenience, consumer convenience, digital marketing, flexible. Okay, anything else? Anything else? Okay, see guys, the most important benefit of having a website for your business is your business becomes available 24/7 and at any place across the world, right? So basically there are two benefits, major benefits. The first benefit, your business is available 24/7. So for example, if you are having a website for your business, then anybody can see the website anytime. Out of 24 hours त्या पर्सनला तुमची वेबसाईट कधीही बघता येते, म्हणजेच त्या पर्सनला तुमचा बिझनेस 24/7 त्या ठिकाणी ऍक्सेसिबल आहे. सेकंड पॉइंट, त्या पर्सनचं फिजिकल लोकेशन कुठेही असेल तरी तो त्या लोकेशन वरून तुमची वेबसाईट बघू शकतो, तुमचे सर्व्हिसेस काय आहे, तुमचे प्रोडक्ट्स काय आहेत हे सगळं तो बघू शकतो. आणि दॅट इज द रिझन की he will be able to connect with you from any place at any time, and that is the most important benefit of having a website for your business. And that's the reason nowadays every business, every even small business is trying to go digital, right? गेल्या मागच्या 4-5 वर्षात जर तुम्ही बघितलं असेल तर इवन देर आर लॉट ऑफ किराणा शॉप्स, मेडिकल शॉप्स who are going online, who are going digital, because yes, of course, Devendra is saying correctly that it is cost effective and cheaper. It is cost effective and cheaper way of marketing. बघा, तुम्हाला न्यूजपेपर मध्ये जर एक ऍडव्हर्टाइजमेंट द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी काही हजारांपासून तर लाखांपर्यंत खर्च करावा लागतो. आणि तो पण कसा आहे की आज पेपर मध्ये ऍड आली की उद्या त्या ऍडची व्हॅल्यू 0 होते. सेकंड पॉइंट, तुम्हाला त्याच्यातनं रिस्पॉन्स मिळतोय की नाही मिळत आहे हे कळत नाही. व्हेअरॅज जेव्हा तुम्ही वेब डिझाईन, जेव्हा तुम्ही तुमच्या बिझनेसची वेबसाईट तयार करता, एकदा वेबसाईट बनवण्यासाठी जो खर्च असेल तो झाल्यानंतर तुम्हाला वर्षभर कुठलाच खर्च नाहीये. एका वर्षानंतर जो नॉमिनल रिन्युअल, डोमेन आणि सर्व्हर होस्टिंगचा जो खर्च असतो विच इज अप्रॉक्सिमेटली 4 to 5,000, तो काही खूप जास्त नाहीये. याचा अर्थ तुम्ही केवळ जर डेव्हलपमेंट कॉस्ट वन टाइम सोडली तर हार्डली 4 ते 5 हजारामध्ये वर्षभर 24/7 ऑल ओव्हर द वर्ल्ड तुमच्या बिझनेसची पब्लिसिटी करू शकतात. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हॅव्हिंग अ वेबसाईट फॉर युअर बिझनेस. मग बिझनेस किती छोटा असो किती मोठा असो, दिस कॅन गिव्ह यू द एक्सपोजर आणि याच्यातनं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी बिझनेस करू शकतात. आणि म्हणून आजकाल प्रत्येक बिझनेस त्या ठिकाणी ट्राय करतोय ऑनलाईन येण्याचा. लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही कदाचित ऑब्झर्व केलं असेल की भरपूर साऱ्या गोष्टी ऑनलाईन चालू झाल्यात. अगदी ऑनलाईन भाजीपाल्यापासून, ऑनलाईन फ्रुट्स,
ऑनलाईन व्हेजिटेबल्स, ऑनलाईन मेडिसिन, अशा बऱ्याच गोष्टी लॉकडाऊन मध्ये लोकांनी स्टार्ट केल्या. लॉकडाऊन वॉज जस्ट अ, यू कॅन से, अपॉर्च्युनिटी. बऱ्याच लोकांनी ह्या ऑपॉर्च्युनिटीला काय केलंय की ह्या प्रॉब्लेमला ऑपॉर्च्युनिटी मध्ये कन्वर्ट केलं. सो म्हणून आपल्याला आज बघायचंय की बेसिकली ह्या वेबसाईट बनवल्या कशा जातात, राईट. ह्या वेबसाईट बनवण्यासाठी तुम्हाला माहित असेल, कॅन यू टेल मी व्हॉट आर द लँग्वेजेस विच आर यूज फॉर डेव्हलपिंग द वेबसाईट? येस, एनीवन? HTML, that's good. Okay, apart from HTML, PHP, okay, HTML, PHP, JavaScript, CSS. Okay, these are the all, you can say, languages which are used for developing the website. Okay, Java, C, C++, Java, JavaScript. Okay, so I hope, I think there is little confusion. I will try to solve your confusion. Just concentrate on the lecture. So guys, there are different languages which are used for developing the website. The first language which is used for developing the website is, of course, the most basic language, which is HTML. Sorry, which is HTML. But in HTML, you can design a website which is, we call it as a static website. But to develop a dynamic website, we require scripting languages. आणि त्याच्यामध्ये 3 लँग्वेजेस येतात. त्याच्यातली सगळ्यात अगोदरची लँग्वेज आहे PHP, दुसरी लँग्वेज आहे JSP, आणि थर्ड लँग्वेज इज ASP. PHP, JSP, ASP. सो या 3 लँग्वेजेस आहेत. या 3 लँग्वेजेस the first one is PHP, second one is JSP, and third one is ASP. PHP stands for hypertext preprocessor. PHP stands for hypertext preprocessor. JSP stands for Java Server Pages, and ASP stands for Active Server Pages. So these are the 3 languages which are used for developing a website. Most importantly, all these 3 languages are server side scripting languages. These all are server side scripting languages. या सगळ्या लँग्वेजेस या सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही एखादी वेबसाईट ओपन करता, त्या वेबसाईट मध्ये तुम्ही एखादा फॉर्म भरतात, तर तो फॉर्म भरल्यानंतर हा सगळा डेटा सर्व्हरला जातो. सर्व्हरवर हा डेटा प्रोसेस केला जातो आणि मग डेटाबेस मध्ये स्टोअर केला जातो, राईट. तुम्ही फ्रंट वेबसाईट वरने एक फॉर्म ओपन करतात, त्या फॉर्म मध्ये तुम्ही डेटा फिल करतात, हा डेटा तुम्ही सबमिट करतात. डेटा सबमिट केल्यानंतर इट गोज टू द सर्व्हर. At server, data gets processed and then the data gets stored into the database, right? आता याच्यातला जो सर्व्हरच्या आधीचा पार्ट आहे, हा पार्ट थोडक्यात कन्सिडर होतो वेब डिझाइन मध्ये. जोपर्यंत तुमचा डेटा सबमिट होत नाहीये तोपर्यंतचा पार्ट वी कॅन कन्सिडर, इट इज कन्सिडर्ड ऍज अ डिझाइन पार्ट, जे युजरला दिसतं. आणि जो प्रोसेसिंगचा पार्ट आहे त्याला म्हटलं जातं डेव्हलपमेंट. जो प्रोसेसिंगचा पार्ट आहे त्याला म्हटलं जातं डेव्हलपमेंट. एक्झॅक्टली. फ्रंट एंड जो डिझायनिंगचा पार्ट आहे त्याला थोडक्यात म्हटलं जातं फ्रंट एंड. आता प्रोसेसिंग म्हणजे काय की समजा तुम्ही फॉर्म भरला, मग हा फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला हा फॉर्म चा जो काही डेटा असेल, हा डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोअर करायचा आहे. मग याच्यासाठी तुम्हाला तिथे इन्सर्टचा कोड लिहावा लागेल, डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीचा कोड लिहावा लागेल. हे सगळं प्रोसेसिंग झाल्यानंतर तो डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोअर होणार. आणि म्हणून सगळ्यात अगोदर तुम्हाला फ्रंट एंड डिझाइन करावं लागतं. फ्रंट एंड डिझाइन केल्यानंतर तुम्हाला स्क्रिप्टिंगचा कोड लिहावा लागतो. स्क्रिप्टिंग म्हणजे प्रोसेसिंग, की तुम्हाला डेटा इन्सर्ट करायचा आहे, स्टोअर करायचा आहे, अपडेट करायचा आहे, त्याचा कोड तुम्हाला लिहायला लागतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज वेब डेव्हलपमेंट. आणि मग डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोअर होतो. डेटाबेस मध्ये म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणतो बॅकएंड. सो फ्रंट एंड आणि बॅकएंड या 2 गोष्टींना थोडक्यात आपण कनेक्ट करतो आणि मग आपला डेटा फ्रंट एंड वरनं ऍक्सेप्ट होतो आणि बॅकएंड मध्ये म्हणजे डेटाबेस मध्ये स्टोअर होतो. त्याला स्टोअर करण्यासाठी जे प्रोसेसिंग करायचंय ते प्रोसेसिंग करण्यासाठी या लँग्वेजेस आपण वापरतो, ज्याच्यामध्ये अगदी PHP असेल, JSP असेल किंवा ASP असेल.
आता मी जसं सांगितलं JSP इज फ्रॉम जावा बॅकग्राऊंड, याच्यासाठी तुम्हाला जावा, कोर जावा, ऍडव्हान्स जावा माहित असणं गरजेचं आहे. ASP इज फ्रॉम .NET, मायक्रोसॉफ्टचं जे .NET हे फ्रेमवर्क आहे त्या फ्रेमवर्क मध्ये ASP तुम्हाला दिलेला आहे. आणि PHP इज हायपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. दिस इज व्हेरी पॉप्युलर लँग्वेज बिकॉज आजकाल जे काही डेव्हलपमेंट मॅक्झिमम कंपनीज करतात ते सगळं PHP मध्ये करतात बिकॉज इट इज अ ओपन सोर्स लँग्वेज. PHP मध्ये काम करण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या लायसन्सेसची गरज नाहीये. वेअरएज .NET मध्ये काम करायचं असेल तर आपल्याला त्याचं लायसन्स कॉपी विकत घ्यावी लागते. PHP ही ओपन सोर्स लँग्वेज असल्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही लायसन्सची गरज त्या ठिकाणी पडत. आता महत्वाचा प्रश्न, ह्या तिन्ही लँग्वेजेस सर्व्हर साइडला काम करतात, म्हणजे सर्व्हर साइडचं प्रोसेसिंग करण्याचं काम ह्या लँग्वेजेस करतात. मग आता प्रश्न पडतो की मग क्लायंट साइड म्हणजेच काय, एंड युजर साइडला जर आपल्याला काम करायचं असेल तर तिथे काम करण्यासाठी आपण कोणत्या लँग्वेजेस वापरतो. मग सगळ्यात अगोदर तिथे लँग्वेज येते HTML, राईट. सगळ्यात अगोदर काय येतं, HTML. SQL हे यूज केलं जातं बॅकएंडला. SQL स्टँड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज. ज्या क्वेरी तुम्ही लिहितात डेटाबेसच्या, इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ह्या ज्या क्वेरीज तुम्ही लिहितात, ह्या क्वेरीज एक्झिक्यूट केल्यानंतर जो डेटा तुमचा डेटाबेस मध्ये स्टोअर होतो त्या क्वेरीज लिहिण्यासाठी SQL ही लँग्वेज वापरली जाते, स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. मग वेब डिझायनिंग साठी काय वापरलं जातं ते HTML. HTML म्हणजेच हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज, राईट. तुम्हाला माहिती असेल HTML चा फुल फॉर्म, इट स्टँड्स फॉर हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. दिस इज दी बेसिक लँग्वेज. तुम्ही PHP वापरा, JSP वापरा, ASP वापरा, HTML शिवाय तुम्हाला डिझायनिंगला पर्याय नाहीये. यू हॅव टू डू द डिझाईन बाय युझिंग HTML. म्हणजे थोडक्यात व्हाय HTML, बिकॉज ज्या वेबसाईट असतात ह्या वेबसाईट आपण युजली कशामध्ये ओपन करतो सांगता येईल? कुठलं सॉफ्टवेअर वापरतो आपण वेबसाईटला ओपन करण्यासाठी? वेब ब्राउझर. परफेक्ट. So while to access the website we have to use the web browser. आपण वेबसाईट ओपन करण्यासाठी काय यूज करतो? वेबसाईट ओपन करण्यासाठी आपण काय यूज करतो? वेब ब्राउझर. वेब ब्राउझर आपण यूज करतो. दिस वेब ब्राउझर अंडरस्टँड्स ओनली मार्कअप लँग्वेज. हे जे वेब ब्राउझर्स असतात हे वेब ब्राउझर फक्त कुठली लँग्वेज अंडरस्टँड करू शकतात? HTML. आणि म्हणून तुम्ही कुठल्याही प्लॅटफॉर्म मध्ये डेव्हलपमेंट केलं, PHP, ASP, JSP, तरी सुद्धा तुम्हाला बेसिक लँग्वेज कुठली वापरावी लागते? HTML. बिकॉज दिस हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज इज अंडरस्टूड बाय ब्राउझर. ब्राउझरला दुसरी कुठलीही लँग्वेज समजत नाही आणि म्हणून आपल्याला जे वेब डिझाईन करायचं असतं ते HTML मध्येच करावं लागतं. आता ह्या HTML सोबत जे ऍड ऑन आहेत ते काय काय आहेत? मग बऱ्याच जणांनी मगाशी सांगितलं CSS. कॅन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ CSS? मगाशी कोणीतरी सांगितलं होतं. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ CSS? त्याच्यानंतर आहे JavaScript. Yes, perfect. It is Cascading Style Sheet. CSS stands for Cascading Style Sheet. And then the next one is JavaScript. त्याच्यानंतर आहे jQuery. त्याच्यानंतर येतं Ajax. त्याच्यानंतर जो आता लेटेस्ट टॉपिक आलेला आहे त्या लेटेस्ट टॉपिकचं नाव आहे बूटस्ट्रॅप. आजकाल जेवढ्या वेबसाईट बनवल्या जातात या सगळ्या वेबसाईट मोस्टली बूटस्ट्रॅप मध्ये डिझाईन केल्या जातात. इट इज अ यू कॅन से फ्रेमवर्क फॉर डिझायनिंग वेबसाईट. अगेन ज्याचा बेस हा HTMLच आहे, बट फ्रेमवर्क असल्यामुळे तिथे तुम्हाला डिझाईन करणं खूप सोपं जातं. आपल्या डिझायनिंग मध्ये आपण बूटस्ट्रॅपवर सुद्धा लेक्चर्स प्लॅन केलेले आहेत, त्यावेळेला तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त डिटेल आयडिया. So this is what we use for designing: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax and Bootstrap. So ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या लँग्वेजेस आहेत ज्याचा वापर करून आपण कंप्लीट वेब डिझाईन वेबसाईट त्या ठिकाणी डिझाईन करू शकतो.
सीएसएस चा वापर करून आपण आपल्या वेब पेजला स्टाईल अप्लाय करतो, त्याचा लुक अँड फील आपण इम्प्रूव्हाइज करण्यासाठी प्रयत्न करतो. जावास्क्रिप्टचा वापर होतो व्हॅलिडेशनसाठी. जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरीचा यांचा सगळ्यांचा वापर होतो व्हॅलिडेशनसाठी. जेव्हा तुम्ही एखादा ऑनलाईन फॉर्म भरतात, सपोज तुम्ही ईमेल आयडी नाही टाकला तर तो तुम्हाला तिथे लगेच एरर दाखवतो, प्लीज एंटर युअर ईमेल आयडी. याला म्हणतात व्हॅलिडेशन. तुम्ही समजा मोबाईल नंबरच्या ठिकाणी 10 डिजिटच्या ऐवजी 9 नंबरचाच मोबाईल नंबर टाकला तर तो ऍक्सेप्ट करत नाही, तिथे काय तो एरर, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाईल नंबर. हे जे व्हॅलिडेशन आहे, हे व्हॅलिडेशन ऍड करण्यासाठी तुम्ही जावास्क्रिप्ट ऍज वेल एज जेक्वेरी याचा वापर त्या ठिकाणी करू शकतात. अजॅक्स अगेन इट इज अन युटिलिटी ज्याचा वापर करून तुम्हाला प्रोसेसिंग थोडंसं फास्ट करता येतं आणि सेम पेजवर जेव्हा तुम्हाला डेटा फेच करायचा असेल त्यावेळेला तुम्ही अजॅक्स वापरता विदाउट रीलोडिंग द एक्झिस्टिंग पेज. नॉर्मली आपण पेज रिफ्रेश करतो, विदाउट रिफ्रेश करता तुम्हाला जर नवीन डेटा पाहिजे असेल तर त्यासाठी अजॅक्स वापरलं जातं. आणि बूटस्ट्रॅप इज अ कम्प्लिटली न्यू फ्रेमवर्क विच इज यूज फॉर डिझायनिंग वेबसाइट्स. सो एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत वेब डिझाईन मध्ये. आणि मग एवढं सगळं आपण शिकल्यानंतर वेब डेव्हलपमेंट मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे पीएचपी. पीएचपी कम्स अंडर वेब डेव्हलपमेंट पार्ट. आणि मग याच्यानंतर शेवटी पीएचपी नंतर आपण शिकणार आहोत माय एसक्यूएल फॉर डेटाबेस. आपण काय यूज करतो, माय एसक्यूएल. आणि मग माय एसक्यूएल नंतर आपण बघणार आहोत सर्व्हर साइड. माय एसक्यूएल आपलं शिकून झालं की मग आपण बघणार आहोत हाऊ टू हँडल सर्व्हर, ज्याला आपण म्हणतो सर्व्हर मॅनेजमेंट. So this is a sequence in which we are going to learn the technical topic. Meanwhile, याच्या सोबत आपण मध्ये मध्ये बरेचसे नॉन टेक्निकल सेशन्स पण असतील ज्याच्याने तुम्हाला आमच्या कंपनीच्या रिलेटेड किंवा ओव्हरऑल कॉर्पोरेट सेक्टरच्या बाबतीत कशा गोष्टी चालतात ते सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी कळेल. So I think you have understood the basic environment of web design. Have you understood the basic environment of web design? So these are the components, or you can say these are the topics that we have to study in our upcoming lectures. So now, as to make it simpler, I am using online editor for giving you the training on web design. And I'm sharing my screen now. So kindly note this. We are going to use w3schools.com. You can note down this website. It is w3schools.com. This website is a wonderful tool to learn the programming related to web design and development. Okay, why I am using this? Because I will be able to show you the program as well as I will be able to run that program at the same time. So that is why I am using this platform to save the time and give you the visualization of the output also. So as आत्ताच आपण बघितलं, HTML stands for hypertext markup language. HTML is a language which is used for designing web pages. So सगळ्यात अगोदर आता आपण बघूया की जर मला HTML डॉक्युमेंट बनवायचं असेल तर त्या HTML डॉक्युमेंट किंवा त्या HTML च्या प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर बेसिकली कसं असतं. So can you see the HTML page structure on my screen, all of you? Are you able to see the HTML page structure? Okay, that's great, thanks. So this is the structure of an HTML page. तुमच्यापैकी आय थिंक तुम्ही बऱ्याच जणांनी फर्स्ट इयरला ऑलरेडी HTML शिकलेला असाल, त्यामुळे आपल्याला HTML चा फास्ट रिव्ह्यू घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर मी तुम्हाला असाइनमेंट्स देणार आहे ज्या तुम्ही कंप्लीट करणार आहे. ओके, सो HTML च्या पेजचं स्ट्रक्चर कसं असतं बघा. सगळ्यात अगोदर HTML ही जी लँग्वेज आहे, HTML इज अ लँग्वेज ऑफ टॅग्स. टॅग कशाला म्हटलं जातं? टॅग म्हणजे ओपनिंग अँग्युलर ब्रॅकेट आणि क्लोजिंग अँग्युलर ब्रॅकेट याला म्हटलं जातं टॅग. अँग्युलर ब्रॅकेट म्हणजे काय माहिती सगळ्यांना? इथे बघा HTML लिहिलेलं आहे, याच्या आधी आणि नंतर अँग्युलर ब्रॅकेट्स दिलेले आहेत. मी चार्ट विंडो मध्ये टाइप केलेत बघा, याला म्हटलं जातं टॅग म्हणजे अँग्युलर ब्रॅकेट्स. ओके, सो HTML मध्ये प्रत्येक गोष्ट ही टॅग मध्ये लिहिली जाते.
आणि जो टॅग तुम्ही ओपन कराल तो टॅग तुम्हाला काय करायला लागतो, क्लोज करायला लागतो. ओके, सो बघा मी जस्ट विंडो मध्ये टाईप केलंय. मग समजा मी HTML असं लिहिलं की मला पुढे जाऊन काय करणं गरजेचं आहे, तर HTML टॅग मला कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. So whenever I open any tag, I have to close that tag. मला तो टॅग क्लोज करणं त्या ठिकाणी गरजेचं असतं. आणि म्हणून HTML ह्या लँग्वेज मध्ये बेसिकली जी गोष्ट तुम्ही जो टॅग तुम्ही ओपन करता तो क्लोज करण्यासाठी तुम्हाला बॅकस्लॅशचा वापर करायचा आहे. बघा ऑन स्क्रीन लक्ष द्या, मी इथे HTML इथे लिहिलेलं आहे आणि खाली मी या ठिकाणी /HTML लिहिलेलं आहे बघा. ओके, आता HTML नंतर पुढचा सेक्शन येतो हेड सेक्शन. HTML च्या खाली मी इथे लिहिलेलं आहे हेड सेक्शन. हेड सेक्शन मी ओपन केला, सो मला अगेन हेड सेक्शन इथे क्लोज करायला लागेल. आता हेड सेक्शन याला नॉर्मली म्हटलं जातं वेबसाईटचा हेडर सेक्शन. आपल्या प्रत्येक वेब पेजवर युजली दोन मेजर सेक्शन असतात, हेड सेक्शन आणि बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन आणि बॉडी सेक्शन. मग हेड सेक्शन मध्ये युजली आपल्या वेब पेजचं टायटल त्या ठिकाणी आपण देतो. हेड सेक्शन मध्ये आपण काय देतो, टायटल. हे टायटल काय बघा, टायटल ह्या टायटल आणि स्लॅश टायटल या दोघांच्या मध्ये मी जे काही लिहिणार असेल दॅट विल बी द टायटल ऑफ माय वेब पेज. दॅट विल बी द टायटल ऑफ माय वेब पेज. माझ्या वेब पेजला मला जे टायटल द्यायचंय. आता हे टायटल कुठे डिस्प्ले होतं, तुम्ही ब्राउझरची जी टॅब असते बघा, ब्राउझरची जी टॅब असते त्या टॅबवर जे टायटल दिसतं ते टायटल म्हणजे तुमच्या वेब पेजचं टायटल. सो इथे ब्राउझर मध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा, ह्या टॅबवर काय दिसतंय, इंट्रोडक्शन टू HTML दिसतंय सगळ्यांना टॅबवर. राईट, व्हॉट इज द टायटल ओव्हर देअर. काय टायटल लिहिलंय बरं तिथे, व्हॉट इज द टायटल रिटन ओव्हर देअर. येस, व्हॉट इज द टायटल रिटन ओव्हर देअर. इट इज yes, perfect, introduction to HTML. So introduction to HTML is the title given for this particular website. आणि म्हणून ह्या फॉर पर्टिक्युलर वेब पेज. मग त्या पेजला मला जे टायटल द्यायचं असेल ते टायटल मला इथे लिहावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण एखादी वेबसाईट ओपन करतो, त्या वेबसाईटवर होम पेज असतं, अबाउट असतं पेज असतं, कॉन्टॅक्ट असतं पेज असतं, गॅलरी असते, सर्व्हिसेसचं पेज असतं, प्रॉडक्ट्सचं पेज असतं. मग मी जर सर्व्हिसेसचं पेज ओपन केलं तर माझ्या त्या टॅबवर काय दिसायला पाहिजे, सर्व्हिसेस. मी कॉन्टॅक्टसचं पेज ओपन केलं तर काय दिसायला पाहिजे, कॉन्टॅक्टस. आणि म्हणून ते दिसण्यासाठी मला इथे टायटल त्याला देणं गरजेचं असतं. टायटल इज ऑलवेज रिटन इनसाइड अ हेडर सेक्शन. टायटल संपलं की हेड सेक्शन कंप्लीट होतो. हेड सेक्शन नंतर पुढचा येतो बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन म्हणजे व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इन युअर वेब पेज. तुम्हाला तुमच्या वेब पेज मध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल त्या वेब पेज मध्ये जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही टाकणार असाल ती पूर्ण तुम्हाला या बॉडी सेक्शन मध्ये डिझाइन करायची असते. सो बेसिकली whatever data you see on your web page, whatever information you see on your web page, त्या इन्फॉर्मेशन साठीचा पूर्ण कोड हा कशात केलेला असतो, तर बॉडी टॅग मध्ये केलेला असतो. आणि म्हणून इथे लिहिलंय बघा बॉडी आणि त्याच्यानंतर खाली लिहिलेलं आहे /बॉडी. आणि मग when body of the program ends, immediately तुमचा HTML टॅग सुद्धा काय होतो, कंप्लीट होतो. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर काय सांगतं बघा, HTML हेड, टायटल, /हेड, बॉडी, /बॉडी, /HTML. फक्त आता बॉडी आणि /बॉडीच्या मध्ये तुम्ही जो कोड लिहिणार तो कोड हे ठरवणार की तुमच्या वेब पेजवर काय इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होणार. आता ऑफकोर्स जर तुम्हाला तुमच्या वेब पेजवर वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन शो करायची असेल तर त्याच्यासाठी परत कोड करावा लागेल. मग हा कोड करण्यासाठी, हे प्रोग्रामिंग करण्यासाठी आपल्याला खूप सारे टॅग्स दिलेले आहेत.
आणि ह्या प्रत्येक टॅगचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला करायचा आहे. हे टॅग्स कोणकोणते आहेत आणि त्या प्रत्येक टॅगचा वापर आपल्याला काय करायचा आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, सो आता आपण पुढच्या टॉपिक कडे जाऊया. एडिटर. आता तुम्हाला पुढचा प्रश्न पडला असेल की मग हे HTML चे प्रोग्राम करण्यासाठी आपण एडिटर कुठलं वापरणार? सी प्रोग्रामिंग साठी तुम्ही कुठलं एडिटर वापरता? सी प्रोग्रामिंग साठी कुठलं एडिटर वापरलं तुम्ही? टर्बो सी, राईट, यू हॅव यूज टर्बो सी. जावा साठी कुठलं वापरलं? जावाचे प्रोग्राम करण्यासाठी काय वापरलं होतं एडिटर? ओके, नोटपॅड. जावासाठी तुम्ही नोटपॅड वापरू शकता. इक्लिप्स नावाचे एक एडिटर आहे, जे क्रिएटर नावाचे एक एडिटर आहे, नेटबिन्स नावाचे एक क्रिएटर आहे, एक एडिटर आहे. असे भरपूर सारे एडिटर्स आहेत जे तुम्ही जावा प्रोग्रामिंग साठी वापरू शकता. कोडिंग ब्लॉक इज ऑल्सो देअर, सबलाईम इज ऑल्सो देअर. आता HTML च्या प्रोग्राम करण्यासाठी युजली मॅक्झिमम लोक नोटपॅड प्रेफर करतात प्रोग्रामिंग करताना, पण डेव्हलपमेंट करताना तुम्हाला नोटपॅड वापरून बेनिफिट होणार नाही, बिकॉज तुम्हाला खूप जास्त एफर्ट्स घ्यावे लागतील. आणि म्हणून HTML चं प्रोग्रामिंग करण्यासाठी किंवा वेब डिझायनिंगचं प्रोग्रामिंग करण्यासाठी युजली सबलाईम नावाचं एक एडिटर वापरलं जातं. SUBLIME, सबलाईम नावाचं एडिटर वापरलं जातं. ड्रीम व्ह्यूअर नावाचं एक एडिटर आहे. ड्रीम व्ह्यूअर नावाचं एक एडिटर आहे, हे वापरलं जातं. अजून भरपूर सारे एडिटर्स आहेत की जे वापरू शकतात तुम्ही. सगळ्यात सोपं एडिटर आहे नोटपॅड, पण नोटपॅड मध्ये तुम्हाला स्मार्ट हिंट भेटत नाही आणि म्हणून त्याच्यावर आता एक नवीन एडिटर आला आहे, दॅट इज नोटपॅड प्लस प्लस. ओके, सो या पद्धतीने तुम्ही तुम्हाला जे सूट होईल ते त्या ठिकाणी एडिटर वापरू शकतात. सगळ्यात महत्वाचं, आता मी तुम्हाला जे स्ट्रक्चर सांगितलं ते स्ट्रक्चर किंवा प्रोग्राम आपण बघणारच आहोत. तुम्हाला काय करायचंय बघा, सपोज मी नोटपॅड ओपन केलं. नोटपॅड ओपन केल्यानंतर नोटपॅड मध्ये माझा प्रोग्राम लिहिला. प्रोग्राम लिहिल्यानंतर हा प्रोग्राम तुम्हाला सेव्ह करायचा आहे. हा सेव्ह करताना तुम्हाला याला एक्सटेन्शन काय द्यायचंय? काय एक्सटेन्शन द्यायचंय? .html. ओके, what extension you have to give to the HTML program? .html. Suppose demo.html, home.html, contactus.html अशी नावं तुम्ही त्या पेजेसला देऊ शकता. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट, प्रोग्राम लिहिला, सेव्ह केला. सेव्ह करताना त्याला तुम्हाला सेव्ह करायचंय प्रोग्राम नेम .html. प्रोग्राम नेम .html. आता प्रोग्राम सेव्ह केला. हाऊ टू रन द प्रोग्राम? सो हाऊ टू रन द प्रोग्राम? बघा, लुक ॲट द स्क्रीन. इथे एक सॅम्पल प्रोग्राम लिहिलेला आहे. सॅम्पल प्रोग्राम लिहिला. सॅम्पल प्रोग्राम लिहिला या पद्धतीने नोटपॅड मध्ये. नोटपॅड मध्ये प्रोग्राम लिहिल्यानंतर मी तो सेव्ह केला. सेव्ह करताना एक तर तुम्ही .html किंवा .htm असा सेव्ह केला तरी चालेल. आता आपण HTML5 यूज करतो म्हणून तुम्ही .htm ने सेव्ह केला तरी चालेल. आणि मग प्रोग्राम सेव्ह केल्यानंतर तो प्रोग्राम तुम्ही ज्या लोकेशनला सेव्ह केला असेल, तुम्ही त्या प्रोग्रामवर डबल क्लिक केलं तरी सुद्धा प्रोग्राम तुम्ही रन करू शकतात. किंवा तुम्ही तुमचं वेब ब्राउझर ओपन करा आणि वेब ब्राउझर ओपन करून तुम्ही त्या पर्टिक्युलर फाईलला ओपन केलं की तो प्रोग्राम तुमचा त्या ठिकाणी रन होतो. रन होतो म्हणजे तुम्हाला ब्राउझर मध्ये आउटपुट या पद्धतीने दिसतं. दिस इज हाऊ सिम्पली यू कॅन रन द प्रोग्राम. आता आपण बऱ्याच मुलांकडे सध्या लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर नसतात आणि म्हणून त्यांना तरी सुद्धा प्रॅक्टिस कशी करता येईल हे मी इथे दाखवणार आहे. आणि म्हणून मी हा प्लॅटफॉर्म त्या ठिकाणी यूज करतोय की जेणेकरून ज्यांच्याकडे लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप नसेल तरी सुद्धा तुम्हाला असाइनमेंट पण कंप्लीट करता येतील आणि प्रॅक्टिस पण करता येतील. आणि म्हणून वी आर युझिंग धिस प्लॅटफॉर्म. सो आता बघा, मी ट्राय इट युअर सेल्फ वर जातोय आणि दिस इज अ विंडो वेअर यू कॅन सी की डाव्या साईडला मी इथे कोड करणार आहे आणि मी इथे रन वर क्लिक केलं. रन नावाचं बटन आहे इथे. मी रन वर क्लिक केलं की मला लगेच इकडे राईट विंडो मध्ये आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे. ओके, सो
मी एकदा तुम्हाला प्रोग्राम दाखवतो. सगळ्यात अगोदर मी सांगितलं काय लिहायचं आपल्याला, HTML. ओके, HTML नंतर आपण लिहितो हेड. हेड नंतर कुठला सेक्शन आहे, टायटल. टायटल मध्ये मी इथे पेज टायटल देतोय. आता इथे आपल्याला पेज टायटल बघता येणार नाही कारण आपण एडिटर हे वेब पेजच्या मध्ये वापरतोय. ओके, सो इथे पेज टायटल मी जे देणार ते माझ्या टॅब वर दिसेल. इथे मी स्लॅश टायटल केलं, देन स्लॅश हेड, आफ्टर दिस बॉडी. बॉडी टॅग इथे मी ओपन केला. बॉडी टॅग ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला याचा मिनिंग कळणार नाही, जस्ट फक्त लक्षात ठेवा की मी इथे एक H1 नावाचा टॅग वापरलाय आणि H1 मध्ये मी लिहिलं वेलकम टू सुमागो इन्फोटेक. मी सांगितलं जो टॅग तुम्ही ओपन करणार तो बंद करावा लागतो, म्हणून आपण इथे लिहिलं स्लॅश H1. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन स्लॅश बॉडी अँड आफ्टर दिस आय हॅव रिटन स्लॅश HTML. दिस इज माय सिंपल HTML program. This is how you can write simple HTML program. मी याला रन करतोय. रन केल्यानंतर you can see the output, welcome to Sumago Infotech. Simple. So this is how you can use this editor where you can type the code and you can run the code. You can do it on mobile, tab, laptop, computer, at any place you can use it. Or you can do this. So हा झाला तुमचा बेसिक HTML प्रोग्राम. आता आपल्याला बघायचंय की ह्या HTML मध्ये कोणकोणते टॅग्स आपण त्या ठिकाणी आता वापरू शकतो. सो शॅल वी गो अहेड? Shall we go ahead? Okay, thanks. I hope you are getting what I am trying to explain you. Okay, thanks for the response. I think we will take a fast revision of HTML because I guess you have already studied HTML, right? But still I will cover because there are few points that you might have missed, and that is why we will again cover it in our revision part. Okay, so first of all, पहिला tag, we will see the first tag in HTML. ऑलरेडी आपण HTML हेड, टायटल, स्लॅश टायटल, बॉडी याचे मीनिंग बघितले. आता आपल्याला बघायचंय की इफ आय वॉन्ट टू डिझाइन अ वेब पेज, I will have to use different tag in body. मग ह्या बॉडी टॅग मध्ये आपण कोणकोणते टॅग वापरू शकतो ते आपल्याला बघायचंय. फर्स्ट टॅग आपण बघूया, याला म्हटलं जातं हेडिंग टॅग. द नेम ऑफ द टॅग इज हेडिंग टॅग. आणि हे हेडिंग टॅग किती आहेत बघा, देर आर 6 हेडिंग टॅग, H1 to H6. There are how many heading tags are there? 6 heading tags are there, H1 to H6. Can anyone tell me H1 to H6 हे हेडिंग टॅग आहे, बरोबर? ओके, ज्या वेळेला बघा तुम्ही एखादा रिपोर्ट बनवतात, एखादं डॉक्युमेंट तुम्ही बघतात किंवा एखाद्या पेपरवर तुम्ही एखादं डॉक्युमेंट बघतात, तर टायटल असेल तर ते मोठं असतं, मग सब टायटल असेल तर त्याच्यापेक्षा छोटं, सब टायटल असेल तर त्यापेक्षा अजून स्मॉल, आणि कंटेंट असेल तर मग अजून स्मॉल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वर्ड डॉक्युमेंट बनवतात, वर्ड डॉक्युमेंट मध्ये बघा बरं, कंटेंट असेल तर आपण त्याचा फॉन्ट 10 किंवा 12 ठेवतो. त्याचं सब हेडिंग असेल तर 14चा फॉन्ट असतो, त्याच्यापेक्षा मोठं असेल तर 16, त्याच्यापेक्षा मोठं असेल तर 18. मग मला माझ्या वेबसाईटवर, मला माझ्या वेब पेजवर जर वेगवेगळ्या साईज मध्ये टायटल द्यायचं असेल, हेडिंग द्यायचं असेल, तर त्याच्यासाठी हे हेडिंग टॅग वापरले जातात. ओके, सो कॅन यू टेल मी की H1 to H6 याची साईज वाढते का कमी होते? So which one will have the maximum size for heading? कुठल्या टॅगची सगळ्यात जास्त साईज असेल? H1 and H6 is the smallest. Perfect. So let's see, आपण याचा एक प्रोग्राम करूया छोटासा. So guys, see the program. Okay, currently प्रोग्राम मध्ये मी काय लिहिलं बघा, HTML, त्याच्यानंतर
हेड सेक्शन हा ऑप्शनल असतो. तुम्ही हेड सेक्शन नाही लिहिला तरी सुद्धा तुमचा प्रोग्राम हा रन होत असतो. आणि HTML ची सगळ्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की HTML ही केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. राईट, HTML ही केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. अँड दॅट इज व्हाय तुम्ही HTML मध्ये थोडेफार एरर जरी केले तरी तुम्हाला एरर येत नाही, तुम्हाला आउटपुटला काही ना काही दिसतं. तसं सी प्रोग्रामिंग मध्ये तुमचा जर एरर असेल तर प्रोग्राम रन होत नाही. सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, एक जरी एरर असेल छोटासा तरी सुद्धा प्रोग्राम रन होत नाही, आपल्याला काहीच आउटपुट दिसत नाही. तसं HTML मध्ये थोडंफार मिस्टेक झाली तर तुम्हाला आउटपुट बघितलं की लगेच कळतं की अरे इथे मिस्टेक आहे, तुम्ही लगेच जाऊन ती करेक्ट करू शकता. आणि HTML मध्ये कॅपिटल आणि स्मॉलचा फरक पडत नाही बिकॉज इट इज केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज. ओके, सो हेड सेक्शन मी कंप्लीट केला. बॉडी सेक्शन मध्ये मी इथे लिहितोय बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्या. H1 नावाचा मी टॅग घेतला. H1 मध्ये मी लिहितो आहे वेलकम आणि पुढे मी लिहिलं /H1. मी याला रन करतोय, आउटपुट मध्ये मला दिसतंय वेलकम. टू सेव्ह द टाइम मी ही लाईन ऍज इट इज कॉपी करतोय आणि पुढच्या लाईनवर मी इथे H1 च्या ऐवजी लिहितोय H2. याला पण मी रन केलं. यू कॅन ऑब्झर्व द डिफरन्स की पहिल्यापेक्षा साईज काय झाली आहे, कमी झाली आहे. आता मी हीच लाईन जास्त वेळेला घेतोय. इथे मी H3 केला, H4, 5, 6. लेट्स सी. बघा बरं, मी इथे मिस्टेक केली आहे. काय मिस्टेक केली आहे, मी H2 सगळीकडे /H2 ठेवलं तरी सुद्धा मला आउटपुट दिसतंय. राईट, बट आय विल अगेन करेक्ट इट. त्याच्याने आउटपुटवर काही फरक पडणार नाही. गेटिंग माय पॉइंट, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट. राईट, आणि म्हणून थोडंफार एरर मिस्टेक झाली, मिस्टेक असेल, एरर असेल तरी सुद्धा यू विल गेट द आउटपुट इन HTML. सो दिस इज हाऊ यू कॅन यूज हेडिंग टॅग. मग आता एक लक्षात घ्या, आता हेडिंग टॅग वापरायचा कसा हे कळलं. महत्वाची गोष्ट काय, कुठे वापरायचा आणि केव्हा वापरायचा. जेव्हा तुम्ही वेब पेज बनवता, तुम्हाला तुमच्या पेजला जर टायटल द्यायचं असेल तर मग तुम्हाला विचार करायचा आहे की मी H1 दिला तर चांगला दिसेल का मी H2 द्यायला पाहिजे का H3 द्यायला पाहिजे. अँड दॅट इज हाऊ युअर थिंकिंग स्टार्ट्स. दॅट इज हाऊ यू स्टार्ट थिंकिंग की मला हे चांगलं वाटतंय का हे चांगलं वाटतंय, हे छान दिसतंय का हे छान दिसतंय. हे जेव्हा तुम्हाला ठरवता येईल तेव्हा तुम्हाला कळेल की कोणता टॅग कोणत्या ठिकाणी परफेक्टली दिसतो आणि परफेक्टली यूज होतो. ओके, सो दिस इज अ सिंपल H1 to H6 यांना म्हटलं जातं हेडिंग टॅग. या सगळ्या टॅगला म्हटलं जातं हेडिंग टॅग. सो पहिला टॅग आपला कंप्लीट झाला, त्या टॅगचं नाव आहे हेडिंग टॅग. आता हेडिंग म्हणजे काय की तुम्ही फक्त छोटंसं टायटल द्यायचं असेल तर ते याला वापरू शकता. आता तुम्हाला समजा एक जर मोठा पॅरेग्राफ लिहायचा असेल तर सपोज इफ यू वॉन्ट टू राईट अ पॅरेग्राफ तर काय करणार. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला पुढचा टॅग दिलेला आहे ज्याचं नाव आहे पी टॅग. त्याचं नाव काय आहे, पी टॅग. सो पी स्टँड फॉर पॅरेग्राफ. आणि सिंपल, लगेच आपण याचं पण एक्झाम्पल घेऊया. एकच मिनिट, मी एक पॅरेग्राफ फक्त घेतोय.
सो गॉट इट. आय हॅव टेकन अ पॅरेग्राफ. हा पॅरेग्राफ मी घेतला आणि तो पॅरेग्राफ मी पी, पॅरेग्राफ साठी टॅग कुठला सांगितला आपल्याला, पी, आणि तो एंड झाला /p ने. ओके, आता मी इथे फक्त पॅरेग्राफ टाकला, पण मग मला कळत नाही हा पॅरेग्राफ कसला आहे. सो व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन पुट वन टायटल ओव्हर हिअर. मग मी इथे लिहिणार H1. H1 मध्ये मी इथे टाकणार राईट /H1. आता मी याला रन केलं की हे आता आपल्या लक्षात येईल की अरे सुमागो इन्फोटेक हे टायटल आहे आणि हा त्याचा पॅरेग्राफ आहे. गेटिंग माय पॉइंट. आता तुम्हाला वाटलं की सुमागो इन्फोटेक हे नाव जास्त मोठं होतंय, तर आपण इथे सिम्पली काय करणार, H1 च्या ऐवजी H2 वापरणार. सो हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे की विच इज लुकिंग बेटर. हा, नाउ दिस इज लुकिंग बेटर, सो आय थिंक दिस शुड बी फायनलाइज. दॅट इज हाऊ यू हॅव टू थिंक. सो दुसरा टॅग आपण घेतला, त्या टॅगचं नाव आहे पी टॅग. पी टॅग स्टँड्स फॉर पॅरेग्राफ, आणि याचा वापर आपण करतो जेव्हा आपल्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा किंवा जास्त अमाऊंट ऑफ डेटा काय करायचा असेल, शो करायचा असेल. सो हेडिंग टॅग आणि पॅरेग्राफ टॅग सिंपल आहे. दोन टॅग आपण घेतले. दोन्ही टॅग समजलेत सगळ्यांना? येस येस येस. वी कॅन चेंज द, बघा, वी कॅन चेंज द कलर, वी कॅन चेंज द फॉन्ट, वी कॅन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट दॅट वी आर डिस्प्लेइंग. आपल्याला खूप काही करता येईल, पण आपण एक सिक्वेन्शियली जातोय सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द सिक्वेन्स प्रॉपरली. जेव्हा आपण स्टाईल आणि हे बघतोय तेव्हा तुम्हाला ते लक्षात येईल. आता मी फक्त बेसिक टॅग घेतोय, लगेच एक हार्डली 10-15 मिनिट्स नंतर आपण जेव्हा स्टाईलला पोहोचू तेव्हा तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की याला कशा पद्धतीने चेंज करता येईल. ओके, ओके. सो बघा, आपण HTML टॅग जस्ट आता कंप्लीट केला. सॉरी, हेडिंग टॅग आपण कंप्लीट केला. त्याच्यानंतर आपण पुढचा टॅग कंप्लीट केला, पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ कसा लिहायचा ते आपण बघितलं, राईट. आता एक सिंपल टॅग आहे, मी इथेच तुम्हाला तो दाखवतो. सपोज मला हा जो पॅरेग्राफ लिहिलेला आहे, ह्या पॅरेग्राफ मध्ये क्रिएटिंग दिसतंय तुम्हाला इथे, बघा मी सिलेक्ट करतोय इथे क्रिएटिंग क्लास, क्लासच्या पुढे क्रिएटिंग आहे. मला इथून पुढचं जे काही आहे ना ते पुढच्या लाईनवर घ्यायचंय. मग पुढच्या लाईनवर घेण्यासाठी कॅन यू टेल मी व्हॉट आय कॅन डू. मी असं केलं तर चालेल का? विल इट वर्क? नो. आपण रन करून बघू, बघा बरं होतंय का? नाही, काहीच फरक नाही होत. सो मला इथे जसं दिसतंय, कोड मध्ये जसं दिसतंय ना, तसंच मला काय करायचंय, आउटपुट मध्ये पाहिजे. एक्झॅक्टली, सिद्धेश इज सेइंग करेक्ट. ब्रेक. जय किशन इज ऑल्सो सेइंग की वी नीड अ ब्रेक, राईट. ब्रेक टॅग. सो कॅन यू टेल मी विच टॅग इज देअर? कुठला टॅग वापरला जातो? त्या टॅगचं नाव सांगता येईल कोणाला? परफेक्ट, BR. त्या टॅगचं नाव आहे BR. BR स्टँड्स फॉर ब्रेक रो. BR स्टँड्स फॉर ब्रेक रो. आता मी याला रन करतोय, बघा काय झालं, क्लास पासून पुढचा जो काही कंटेंट होता तो नेक्स्ट लाईन वर आला. मला अजून पाहिजे असेल तर मी तेवढ्या वेळेला काय करेल, ब्रेक रो ऍड करेल. मी जेवढ्या BR ऍड करेल तेवढ्या लाईन्स तो काय करेल, मध्ये स्किप करेल. See, the gap is increased. So break row tag is used to give the is used to shift the next content to the next line. त्याचप्रमाणे सपोज आता मी हे जे टाकलेलं आहे सुमागो इन्फोटेक, हे माझं टायटल आहे. मला ह्या टायटलच्या खाली एक हॉरिझॉन्टल लाईन पाहिजे. ओके, मला हे सुमागो इन्फोटेक नाव आहे ना, याच्या खाली एक हॉरिझॉन्टल लाईन पाहिजे. मग मला कुठे कोड ऍड करावा लागेल? कोड कुठे टाकावा लागेल? जिथे माझं सुमागो इन्फोटेक नावाचा कोड संपला तिथे, म्हणजेच कुठे, H2 च्या नंतर. म्हणजे चेंजेस कुठे करायचे लक्षात येते का? म्हणजे मला जिथे सुमागो इन्फोटेक नाव संपलं, हेडिंग टॅग माझा H2 टॅग संपला, इथे मी एक सिम्पली टॅग लिहितोय. लक्ष द्या, टॅगचं नाव आहे HR. HR स्टँड्स फॉर हॉरिझॉन्टल रो, आणि एक हॉरिझॉन्टल रो त्या ठिकाणी तयार झाली. बघा, पहिला पॅरेग्राफ आणि आत्ताचा पॅरेग्राफ डिफरन्स जाणवतोय.
सो दॅट इज हाऊ यू हॅव टू थिंक की मला कुठे आणि काय कसं वापरायचंय. बिकॉज लर्निंग इज व्हेरी इझी, ऍप्लिकेशन इज डिफिकल्ट. लर्निंग इज व्हेरी सिम्पल, ऍप्लिकेशन इज व्हॉट ट्रबल्स. आता मला याच्यापेक्षा अजून याला बेटर करता येईल का? मी काय केलं, हाच HR घेतलं इथनं आणि आय एम ट्राईंग की ह्याच HR टॅगला मी इथे टाकून बघतो आता हे कसं दिसतंय बघूया. नाउ अगेन माइट बी इट इज लुकिंग मच बेटर. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू चेक. मग हे चांगलं दिसतंय का, हे चांगलं दिसतंय, हे चांगलं दिसतं का आधीचं चांगलं होतं. अँड दॅट इज हाऊ you will be able to design a good interactive website. So HR आणि BR दोन टॅग आपण कंप्लीट केले. आता महत्वाचा टॅग आहे स्टाईल टॅग. आता मला कोणीतरी एकाने विचारलं, त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला इथे कळेल. सो स्टाईल टॅग याचा अर्थ काय? बेसिकली आपण जे काही कंटेंट आपल्या वेब पेजवर टाकतो, आपल्याला त्याला कलर द्यायचा असतो, त्याला वेगवेगळ्या स्टाईल मध्ये डिस्प्ले करायचं असतं. त्याच्यासाठी सिंपल एक स्टाईल ही ऍक्च्युली एक ऍट्रिब्यूट आहे. आतापर्यंत आपण फक्त टॅग बघितले. ओके, टॅग, प्रत्येक टॅगला काही ऍट्रिब्यूट्स असतात. एव्हरी टॅग हॅज सम ऍट्रिब्यूट्स. ऍट्रिब्यूट याचा अर्थ काय की प्रॉपर्टीज. ऍट्रिब्यूटलाच काय म्हटलं जातं? प्रॉपर्टीज. तर फॉर एक्झाम्पल बघा इथे सिंटॅक्स दिलाय, टॅग नेम एक असतं आणि या प्रत्येक टॅगला स्टाईल नावाची एक प्रॉपर्टी आहे, स्टाईल नावाची एक ऍट्रिब्यूट आहे. स्टाईल नावाची एक प्रॉपर्टी आहे किंवा स्टाईल नावाची एक काय आहे? ऍट्रिब्यूट आहे. स्टाईल इक्वल टू, गाइज आपण सिक्वेन्शियली पुढे जातोय. सो प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स. ऑल युअर क्वेश्चन्स विल बी आन्सर्ड. टॅग, व्हॉट इज द टॅग फॉर लिंक? आपला याच्या पुढचा टॅग जो आहे अँकर टॅग, त्याच्यामध्ये तुमचा क्वेश्चन क्लिअर होईल. ओके, सो आता लेट मी कंप्लीट द सिक्वेन्स बिकॉज आपण डायरेक्ट पुढच्या टॅगवर जम्प केलो तर बेसिक कॉन्सेप्ट तुमचा तसाच राहील. सो टॅग नेम म्हणजे आपण जो टॅग घेणार तो, इट कॅन बी H1, इट कॅन बी पॅरेग्राफ, इट कॅन बी बॉडी टॅग, कुठलाही टॅग असेल. स्टाईल हे त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे. इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये द्यायचंय मला प्रॉपर्टीचं नाव. प्रॉपर्टीचं नाव मला इथे द्यायचंय. प्रॉपर्टीचं नाव म्हणजे काय? अलाइनमेंट, कलर याच्या रिलेटेड असेल. नंतर मला द्यायचं आहे कोलन आणि कोलन करून द्यायचं आहे व्हॅल्यू. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय, प्रॉपर्टी मी दिलं बीजी कलर, कोलन करून मी पुढे टाकणार रेड. याचा अर्थ बॅकग्राऊंडला मला रेड कलर त्या ठिकाणी डिस्प्ले होणार. ओके, आलं लक्षात? एक्झाम्पल वर तुम्हाला जास्त क्लिअर लक्षात येईल. बघा, आय विल टेक वन एक्झाम्पल सो यू विल क्विकली अंडरस्टँड. इथे मी बॉडी टॅग मध्ये स्टाईल इक्वल टू काय लिहिलंय बघा, डबल कोट्स मध्ये मी लिहिलं बॅकग्राऊंड कलर आणि कोलन करून लिहिलं पावडर ब्ल्यू. इथे मी करतोय ग्रीन आणि मी याला रन केलं तर बॅकग्राऊंडचा कलर काय झाला? ग्रीन झाला. हे कशामुळे झालं तर मी इथे स्टाईल मध्ये काय लिहिलं, बॅकग्राऊंड कलर इज कोलन करून काय लिहिलंय ग्रीन. आणि म्हणून पूर्ण बॉडी, कारण मी ही प्रॉपर्टी दिलेली कोणाला आहे? बॉडीला. ही प्रॉपर्टी मी बॉडीला दिली आहे म्हणून पूर्ण बॉडीचा कलर काय झाला? ग्रीन झाला. हीच प्रॉपर्टी मी आता बघा H1 मध्ये टाकतोय, काय झालं? फक्त H1 ला बॅकग्राऊंड कलर ग्रीन आला. ही प्रॉपर्टी मी जर पॅरेग्राफ टॅग मध्ये टाकली तर पॅरेग्राफला सुद्धा ग्रीन कलर येणार. सो स्टाईल प्रॉपर्टी तुम्ही ज्या टॅगला अप्लाय कराल त्या टॅग पुरता त्याचा इफेक्ट लिमिटेड असेल. सो याला म्हणतात स्टाईल टॅग. आता स्टाईल मध्ये ज्या प्रॉपर्टीज आहे, जेव्हा तुम्ही स्मार्ट एडिटर्स वापरतात, जेव्हा तुम्ही प्रॉपर एक सबलाईम असेल, ड्रीमव्ह्यूअर असेल, असे एडिटर्स जेव्हा तुम्ही वापरतात तर ह्या एडिटर्सला वापरल्यामुळे काय होतं, तुम्हाला प्रॉपर्टीची नावं डायरेक्टली त्या एडिटर मध्ये डिस्प्ले केली जातात. सो यू डोंट हॅव टू मेमराइज. प्रॉपर्टीची नावं कधीही मेमराइज केली जात नाही. प्रॉपर्टीची नावं मेमराइज करण्याची गरज नाही पडली पाहिजे. तुम्ही ती एवढ्या वेळेला वापरली पाहिजे की तुम्ही फक्त कलर टाकला ना तिथे लिस्ट येते,
की एवढ्या कलरच्या प्रॉपर्टीज आहे, मग तुम्ही याला कशाला कलर द्यायचा आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ती प्रॉपर्टी सिलेक्ट करायची. यू डोंट हॅव टू मग अप, यू डोंट हॅव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ प्रॉपर्टी. सिम्पली फक्त तुम्ही काय करणार, ओके मला कलर द्यायचा आहे ना, तुम्ही कलर हा शब्द टाईप केला की तिथे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी येते, तुम्ही त्याच्यातनं सिलेक्ट करा तुम्हाला कुठली प्रॉपर्टी पाहिजे. यू डोंट हॅव टू लर्न दॅट प्रॉपर्टी, यू डोंट हॅव टू मग अप दॅट प्रॉपर्टी. आता मी मगाशी जसं सांगितलं बघा की H1 मध्ये मी ब्ल्यू कलर दिलाय आणि P मध्ये मी टोमॅटो कलर दिलाय, तर दोघांचे कलर चेंज झाले. सो यू कॅन ऑल्सो चेंज द कलर ऍज पर युअर नीड, ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट. सो याला म्हणतात स्टाईल टॅग. आता मगाशी एकाने प्रश्न विचारला होता की टेक्स्टला कलर कसा द्यायचा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे आता दिस इज अ हेडिंग, हे मला ब्लॅक मध्ये दिसतंय, मग मला जर याचा कलर चेंज करायचा असेल तर त्याच्यासाठी कुठली प्रॉपर्टी आहे. लेट्स सी त्याच्यासाठी कुठली प्रॉपर्टी आहे बघा, फक्त कलर नावाची प्रॉपर्टी. फक्त कलर असं जर मी लिहिलं तर त्याच्याने काय होणार, लेट्स सी लगेच आपण ट्राय करूया. H1 मध्ये काय लिहिलंय बघा, स्टाईल इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये कलर कोलन ब्ल्यू. ब्ल्यूच्या ऐवजी मी इथे ग्रीन करतो. पुढे लिहिलेलं आहे I am just changing the text. You can see बघा, सुमागो इन्फोटेक नाशिकचा कलर ग्रीन मध्ये आपल्याला दिसतोय आणि खालची जी टॅगलाईन आहे ती आपल्याला रेड मध्ये दिसते. राईट. प्रॉपर्टी कुठली वापरली आहे, लक्षात आलं, प्रॉपर्टी कुठली वापरली आहे, कलर, आणि व्हॅल्यू काय आहे, रेड, आणि ऍट्रिब्यूटचं नाव आहे स्टाईल. स्टाईल इक्वल टू कोट्स मध्ये कलर कोलन रेड. दिस इज हाऊ वी कॅन यूज कलर ऍट्रिब्यूट. सो पहिली प्रॉपर्टी आपण बघितली बॅकग्राऊंड कलर, दुसरी प्रॉपर्टी आपण बघितली कलर. अशा भरपूर प्रॉपर्टीज आहेत, अशा खूप प्रॉपर्टीज आहेत. आपल्याला फक्त हे बघायचं आहे का प्रॉपर्टी अप्लाय कशी होते, प्रॉपर्टी यूज कशी होते आणि त्याचं ऍप्लिकेशन कसं होतं. ओके, सो बेसिकली वी हॅव टू जस्ट सी फ्रॉम ऍप्लिकेशन पर्स्पेक्टिव्ह. ओके, सो आता पुढचं अगेन समबडी आस्क मी की हाऊ टू चेंज द फॉन्ट. बघा सिंपल, H1 मध्ये प्रॉपर्टीचं नाव अजूनही स्टाईलच आहे. इथे काय प्रॉपर्टी घेतलंय, फॉन्ट डॅश फॅमिली. काय घेतलं बघा, फॉन्ट डॅश फॅमिली. इथे लिहिलेलं आहे वर्डना आणि इथे लिहिलेलं आहे कुरिअर. आता कुरिअरच्या ऐवजी मी इथे टाकतो टाइम्स न्यू रोमन. बघा फॉन्ट चेंज झाला. Look at the font. This is how you can basically see the difference. बघा फॉर सिम्प्लिसिटी मी अजून एक तुम्हाला डिफरन्स प्रॉपर दिसेल. आय एम पुटिंग सेम टेक्स्ट सो दॅट तुम्हाला डिफरन्स जास्त प्रॉपरली लक्षात येईल. बघा पहिला सुद्धा टॅग H1च आहे, दुसरा पण टॅग H1च आहे. दोन्ही H1 मध्ये मी सुमागो इन्फोटेक नाशिक लिहिलेलं आहे, बट पहिल्यामध्ये मी वर्डना फॉन्ट यूज केला, दुसऱ्यामध्ये मी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज केला. सो दोघांचे फॉन्ट मला इकडे आउटपुट मध्ये प्रॉपरली दिसत आहेत. आणि तिसऱ्या ठिकाणी मी तर पॅरेग्राफ यूज केलाय म्हणून तो मला पॅरेग्राफ स्टाईल मध्ये दिसतोय. सो दिस इज हाऊ यू कॅन चेंज द फॉन्ट. फॉन्ट साठी मी सांगितलं प्रॉपर्टीचं नाव आहे फॉन्ट डॅश फॅमिली आणि कोलन करून तुम्हाला फॉन्ट नेम माहिती पाहिजे, तुम्हाला जे फॉन्ट नेम माहिती असतील ते तुम्ही इथे ट्राय करू शकता. सी तुम्हाला फक्त लर्निंग करायचंय, ह्याच्यातली कुठलीही गोष्ट तुम्हाला पाठ करायची नाहीये, हे नीट लक्षात घ्या. ओके, सो आय होप यू आर गेटिंग इट. हॅव यू अंडरस्टूड?
Have you got it? You can just type got it if you have understood. तीन गोष्टी आपण बघितल्या. कलर कसा करायचा, बॅकग्राऊंडला कलर कसा द्यायचा आणि फॉन्ट कसा सिलेक्ट करायचा. सो थँक्स, आय हॅव रिसीव्ड युअर रिप्लाईज. थँक यू व्हेरी मच. आता पुढची प्रॉपर्टी, मगाशी अगेन somebody asked me before few minutes की सर हाऊ टू गिव्ह द अलाइनमेंट. आता अलाइनमेंट देण्यासाठी बघा काय करावं लागेल. अलाइनमेंट देण्यासाठी म्हणजे काय, अलाइनमेंट याचा अर्थ तुम्हाला वेब पेजवर जे काही डेटा दिसतोय, हा वेब पेजवर जो डेटा दिसतोय, हा डेटा वेब पेजवर जो डेटा तुम्हाला दिसतोय, हा डेटा तुम्हाला कोणत्या साइडला डिस्प्ले करायचा आहे. वेदर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले टुवर्ड्स लेफ्ट, वेदर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले टुवर्ड्स राईट, or you want to display in the center, याला म्हणतात अलाइनमेंट. सिंपल. अलाइनमेंट साठी बघा प्रॉपर्टीचं नाव आहे स्टाईल इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये काय लिहिलंय, टेक्स्ट डॅश अलाइन. टेक्स्ट डॅश अलाइन कोलन, इथे लिहिलेलं आहे सेंटर. मी सेंटरच्या ऐवजी आता इथे लिहितो राईट, आणि मी इथे जस्ट मेसेज आपल्याला कळावं म्हणून लिहितो राईट साइड. सेंटरला मी लिहितो सेंटर प्लेस, आणि जस्ट सी सेंटर प्लेस, आणि तिसऱ्या ठिकाणी मी लिहितो लेफ्ट साइड, आणि इथे मी अलाइनमेंट दिलं लेफ्ट. अँड लेट्स सी, बघा जिथे मी टेक्स्ट अलाइन राईट दिलंय तर तो राईटला डिस्प्ले झालेला आहे. सेंटर जिथे दिलेला आहे तो सेंटरला डिस्प्ले झालेला आहे, आणि जिथे मी लेफ्ट अलाइन दिलं तो लेफ्टला डिस्प्ले झालेला आहे. टेक्स्ट तुम्ही पाहिजे ते टाकू शकता. टेक्स्ट वर लिमिट आहे का, इट इज युजर डिफाईन. इथे तुम्ही तुम्हाला पाहिजे ते नाव टाकू शकता. युजली सपोज मी इथे टाकलं डेट. राईट साइडला डेट असते म्हणून मी सपोज इथे डेट टाकतो, लाईक सपोज 2 जुलै 2020. डेट जास्त मोठी दिसते म्हणून मी याला H4 करतो, आणि याला मी H4 केलं. सो नाव इट इज ओके. आता सेंटर प्लेस हे म्हणजे माझं टायटल आहे. ठीक आहे, चला टायटल मी एवढंच ठेवतो. या टायटलला मी नाव देतो इनव्हॉइस, आणि खाली आता काय आहे, लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडच्या तिथे मी याला सांगतो टू, म्हणजे कोणाला. आणि मग पॅरेग्राफ मध्ये मी इथे लिहिलं सपोज मला मिळालेलं बिल आहे. सो मी इथे लिहितो सुधीर गोराडे. जस्ट मी एक BR ऍड केला, आणि याचं फक्त मी सेंटर अलाइनमेंट आहे तर मी याला लेफ्ट अलाइनमेंट करतो. जस्ट okay, so simply see, so why semicolon is given? Semicolon is given so that you can add next properties to the same tag. For example, I will just clarify, just give me a minute. Just guys, just watch carefully what I am doing now.
semicolon is given so that you can add more properties. Whenever you want to add more properties, at that time we give semicolon. It is not like C programming की C मध्ये जसं तुम्हाला सेमिकोलन तुम्ही प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी देतात तसं देण्याची गरज नाहीये. आलं लक्षामध्ये? आणि म्हणून सेमिकोलन इज जस्ट टू गिव्ह मल्टिपल प्रॉपर्टीज. तुम्हाला एकाच टॅग मध्ये जर मल्टिपल प्रॉपर्टी द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, सेमिकोलन त्या ठिकाणी यूज करतो. गॉट इट? शेवटच्या ठिकाणी बघा मी अलाइनमेंट लेफ्ट दिलेली आहे, फॉन्ट फॅमिली टाइम्स न्यू रोमन दिलेला आहे आणि कलर दिला मी ग्रीन. सो बेसिकली एकाच टॅग मध्ये काय झालं, तुमच्या सगळ्या गोष्टी कव्हर झाल्या. सो सी व्हॉट डू यू मीन बाय स्टाईल. तुम्ही ज्या वेळेला स्टाईल म्हणतात तर स्टाईल याचा अर्थ काय की तुम्ही कपडे कसे घातले, तुम्ही हेअरस्टाईल कशी केली आहे, तुम्ही शूज कसे घातले, बरोबर आहे. सो स्टाईल इज नॉट हॅव्हिंग अ सिंगल पॅरामीटर. स्टाईल मध्ये मल्टिपल पॅरामीटर कन्सिडर होतात आणि म्हणून इथे सुद्धा सेम आहे. स्टाईल याचा अर्थ काय की त्याचा कलर कुठला आहे, मग मागचा कलर कुठला, मग फॉन्टचा कलर कुठला, त्याची अलाइनमेंट कुठे आहे, त्याची त्याचा फॉन्ट कुठला आहे, हे सगळं तुम्ही एकाच स्टाईल मध्ये देऊ शकता सेपरेटेड बाय सेमिकोलन. सेपरेटेड बाय सेमिकोलन. आणि प्रॉपर्टीचा सिंटॅक्स कसा आहे, प्रॉपर्टीचं नाव कोलन व्हॅल्यू, प्रॉपर्टीचं नाव कोलन व्हॅल्यू सेमिकोलन, परत प्रॉपर्टीचं नाव कोलन व्हॅल्यू सेमिकोलन. दिस इज हाऊ यू हॅव टू यूज द स्टाईल टॅग. सो आय थिंक टेक्स्ट अलाइनमेंट म्हणजे काय ते पण सगळ्यांना समजलेलं आहे, राईट? येस, थँक्यू. आता पुढचा टॅग अगेन इट इज व्हेरी सिंपल टॅग. बघा बऱ्याच अक्षय आय एम नॉट गेटिंग. पॅरेग्राफ यू कॅन राईट एनी साइज ऑफ पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ मध्ये तुम्ही पाहिजे तेवढं टेक्स्ट टाकू शकतात, बट युजली मोठे पॅरेग्राफ वेब पेजवर चांगले दिसत नाही म्हणून युजली त्याला काय केलं जातं, डिव्हाइड केलं जातं. Usually it is divided. Okay. Okay. Now the next tag which we have to see is formatting tags. पुढचे टॅग जे आपल्याला बघायचे आहेत ते आहेत फॉर्मॅटिंग टॅग. फॉर्मॅटिंग टॅग म्हणजे अगेन फॉर्मॅटिंग टॅग इज अगेन अ सिंपल टॅग. बघा बऱ्याच वेळेला आपल्याला एखाद्या टॅगला बोल्ड करायचं असतं, एखाद्या गोष्टीला इटॅलिक करायचं असतं, अंडरलाईन करायची असते, त्याच्यासाठी जे टॅग वापरले जातात त्यांना म्हटलं जातं फॉर्मॅटिंग टॅग. त्या टॅगला म्हटलं जातं फॉर्मॅटिंग टॅग. मी आधी एक्सप्लेन करतो आणि मग आपण सगळे टॅग एकाच प्रोग्राम मध्ये कव्हर करू. पहिला टॅग आहे बोल्ड. बोल्ड टेक्स्ट म्हणजे नॉर्मल टेक्स्ट आणि बोल्ड टेक्स्ट याच्यातला फरक सगळ्यांना माहिती आहे. मग मला जर एखाद्या टेक्स्टला बोल्ड करायचं असेल तर मी सिंपली काय करेल, त्या टेक्स्टच्या अगोदर कोणता टॅग लिहिणार, बी टॅग. आणि टॅग जेवढं मला टेक्स्ट बोल्ड ठेवायचंय तेवढं झालं की परत मी शेवटी लिहिणार स्लॅश बी. ओके, आय थिंक आपण लेट्स ट्राय दिस. ओके, सो बघा इथे लेट्स सी द डिफरन्स. पहिलं जे टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला नॉर्मल दिसतंय आणि दुसरं टेक्स्ट काय आहे, बोल्ड आहे. तो का बोल्ड झालं ते बघा. इथे मी लिहिलं आहे टॅग मध्ये बी आणि इथे लिहिलेलं आहे स्लॅश बी. ओके, आता बघा नीट लक्षात घ्या, मी ह्या स्लॅश बी आणि स्लॅश पी च्या मध्ये काय लिहितो, नाशिक.
नाशिक बोल्ड दिसेल का नॉर्मल दिसेल? कॅन यू टेल मी? विल इट बी बोल्ड और नॉर्मल? एक्झॅक्टली, इट विल बी नॉर्मल. व्हाय इट इज नॉर्मल? कारण तुम्ही स्लॅश बी केलं, याचा अर्थ बोल्डचा इफेक्ट तिथे संपला. सो नाशिक इज नाउ इन अ नॉर्मल साइज. मग आता मला जर नाशिक हे सुद्धा बोल्ड करायचं असेल तर मी काय करणार? हा इथनं काढून घेणार आणि सिम्पली याला मी इथे टाकणार. सो नाव इट विल बी बोल्ड. सो एक लक्षात ठेवा, जो टॅग सगळ्यात शेवटी ओपन होतो, जो टॅग सगळ्यात शेवटी ओपन होतो तो सगळ्यात अगोदर कंप्लीट होतो. इथे बघा, पी टॅग ओपन झाला, मग बी टॅग ओपन झाला आणि म्हणून आधी बी टॅग क्लोज होणार आणि मग पी टॅग क्लोज होणार. तो जो टॅग शेवटी ओपन झाला तो सगळ्यात अगोदर क्लोज होणार. सो हा झाला बोल्ड. ओके, पहिल्या लाईनवर आपला नॉर्मल आहे, दुसऱ्या लाईनवर मी घेतलेला आहे बोल्ड. आता मी याच्यात एक एक चेंज करत जातो. यू कॅन ऑब्झर्व. मी इथे बी च्या ऐवजी फक्त केलं आय. बघा, बी च्या ऐवजी मी फक्त काय केलं इथे आय. लेट्स सी द आउटपुट. काय झालं? टेक्स्ट इन्क्लाइन झालं, म्हणजे इटॅलिक, आपण ज्याला म्हणतो इटॅलिक इफेक्ट. सो टेक्स्ट इज नाउ डिस्प्लेड इन अ इटॅलिक वे. मी इथे काइंडली ऑब्झर्व दिस. आता परत काय लिहिलं बघा, बी, आणि इथे मी लिहितो स्लॅश बी. सो व्हॉट विल हॅपन नाउ? कॅन यू टेल मी व्हॉट विल हॅपन नाउ? Exactly, we will be able to see bold and italic effect. म्हणजे it is now bold as well as it is italic. Perfect. So I hope you are getting. This is bold and italic. आता याच्या पुढे बघा, मी परत काय करतोय, तिसऱ्यांदा मी परत सेम लाईन घेतोय. मी हे सगळं काढून टाकलं आणि मी इथे टॅग लिहिला, यू नावाचा टॅग लिहिला. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ यू. So it is used for simple underline. Sorry, I made a mistake. So now what is happening? Sumago Infotech is having underline. So underline साठी कुठला टॅग आहे? U टॅग. फाइन. आता मला काय करायचं बघा, की फक्त सुमागो ह्या वर्डलाच अंडरलाईन करायचंय, सुमागो इन्फोटेकलाच अंडरलाईन करायचंय. ओके, आणि बोल्ड इटॅलिक वगैरे सगळं करायचंय. मग मी काय करणार बघा, सगळ्यात अगोदर नीट लक्ष द्या, मला इटॅलिक आणि बोल्ड ठेवायचं आहे आणि सुमागो इन्फोटेकला मला अंडरलाईन करायचंय. सो मी इथे यू टॅग घेतला आणि फक्त सुमागो इन्फोटेक अंडरलाईन करायचंय, म्हणून मी इथे त्याला स्लॅश अंडरलाईन केलं. याचा अर्थ अंडरलाईनचा इफेक्ट तिथेच संपला. लेट्स सी काय होतंय. बघा काय झालं, सुमागो इन्फोटेक वर 3 इफेक्ट अप्लाय झाले, बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन. पण अंडरलाईन टॅग नाशिकच्या अगोदरच कंप्लीट झाला, म्हणून अंडरलाईन नाशिक पर्यंत नाही आली. पण बोल्ड आणि इटॅलिक नाशिकच्या नंतर क्लोज होत आहेत, म्हणून नाशिकवर बोल्ड आणि इटॅलिकचा इफेक्ट मात्र आपल्याला दिसतोय. गेटिंग इट? दिस इज हाऊ यू कॅन यूज बोल्ड, इटॅलिक अँड अंडरलाईन टॅग. 3 टॅग आपले कंप्लीट झाले, बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन. आता बघा, तुम्ही फर्स्ट इयरला केमिस्ट्री शिकलेले आहात. बऱ्याच वेळेला केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला जे केमिकल फॉर्म्युलेज असतात ते लिहायचे असतात. समजा मला आता लिहायचंय, व्हॉट इज द केमिकल फॉर्म्युला फॉर सल्फ्युरिक ऍसिड? सांगता येईल कोणाला? सल्फ्युरिक ऍसिड साठीचं केमिकल फॉर्म्युला काय? परफेक्ट, शैलने आन्सर दिला पहिल्यात सगळ्यात अगोदर, H2SO4. आता मी लिहिलं H2SO4. पण मला सांगा, आपण H2SO4 असं लिहितो का? केमिस्ट्रीमध्ये असं लिहून चालतं का? नाही. मग काय करायला लागतं बरं आपल्याला? 2 आणि 4 हा आपल्याला थोडस खाली लिहायला लागतो. येस, त्याला आपण म्हणतो, काय म्हणतात त्याला? सबस्क्रिप्ट. परफेक्ट, काय म्हणतात त्याला? सबस्क्रिप्ट. मग मला ह्या H2SO4 मधला कोणता पार्ट खाली शिफ्ट करायचा आहे? 2 चा आणि 4 चा.
मग याच्यासाठी आपल्याकडे एक टॅग आहे, त्या टॅगचं नाव बघा काय आहे, SUB. द नेम ऑफ द टॅग इज SUB. पण मी जर SUB इथे लिहिलं आणि इथे SUB मी कंप्लीट केलं तर काय होईल? लेट्स सी आउटपुट बघू आपण. काय झालं बघा बरं, 2SO4 एव्हरीथिंग इज शिफ्टेड. सगळं शिफ्ट झालं. आपल्याला सगळं शिफ्ट करून नाही चालणार, आपल्याला सगळं नाही शिफ्ट करायचं, आपल्याला फक्त 2 आणि 4 शिफ्ट करायचं आहे. मग याचा अर्थ हा जो सब आहे हा मला इथे परत कंप्लीट करावा लागेल आणि 4 ला मला शिफ्ट करायचं म्हणून इथे परत मला त्याला ओपन करावं लागेल. सो मी काय केलं, 4 ला मी सब मध्ये टाकलं, सब आणि स्लॅश सब मध्ये, आणि मी 2 ला सुद्धा सब आणि स्लॅश सब मध्ये टाकलं. आता आउटपुट जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला प्रॉपर आउटपुट मिळतंय H2SO4. सिमिलरली मला सपोज अशी डेट लिहायची आहे. आजची डेट सपोज काय, 2 जुलै 2020. ओके, 2 जुलै 2020, आणि मी याला इथे पी टॅग कंप्लीट केला. अगेन आता 2 जुलै 2020 हे असं बरोबर वाटतंय का? नाही. मग इथे आपल्याला हा एनडी जो आहे, हा एनडी आपल्याला काय करायचा आहे, वरती शिफ्ट करायचा आहे. मग वरती शिफ्ट करायचा म्हणजे सुपर, खाली शिफ्ट करायचा म्हणजे सबस्क्रिप्ट, आणि वरती शिफ्ट करायचा म्हणजे सुपर स्क्रिप्ट. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे टॅग आहे SUP नावाचा. काय टॅग आहे? SUP. मग मला कोणता पार्ट वरती शिफ्ट करायचा आहे? एन आणि डी. मग एन आणि डी ला फक्त कशात टाकून द्यायचं? SUP मध्ये. एनडी एवढा पार्ट मी SUP मध्ये टाकला, बघा काय झालं, एनडी वरती शिफ्ट झाला. आता मला ह्या पूर्ण डेटला बोल्ड करायचंय, पूर्णच्या पूर्ण डेटला बोल्ड करायचंय. मग मी पी टॅगच्या नंतर मी इथे लिहितो कॅपिटल P, आणि पी टॅगच्या अगोदर मी याला काय लिहिणार, स्लॅश P, आणि मी याला रन केलं. नाव इट इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू बोल्ड. लेट्स सी, मला याला अंडरलाईन पण करायचंय. आय कॅन राईट U, आणि बी च्या अगोदर मला इथे लिहावं लागेल स्लॅश U, and I can run the program and see की पूर्ण याच्या खाली अंडरलाईन आली. आता प्रॉब्लेम काय झाला, एनडी च्या खाली पण अंडरलाईन आहे. आता मला तिथे नकोय, मग तिथे नको असेल तर मला परत अंडरलाईन टॅग सुद्धा ब्रेक करावा लागेल. मी मगाशी सांगितलं बघा, कॅपिटल स्मॉल याच्याने आपल्याला काही फरक पडणार नाही, बिकॉज इट इज केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज. तुम्ही कॅपिटल स्मॉल कसंही लिहिलं तरी फरक पडणार नाही. आपल्याला आता फक्त काय करायचंय की मला एनडीची अंडरलाईन नकोय, बाकी ठिकाणी अंडरलाईन पाहिजे, एनडीच्या ठिकाणी अंडरलाईन नको. मग याचा अर्थ मी एनडीच्या अगोदर अंडरलाईन टॅग कंप्लीट केला आणि परत एनडी नंतर तो चालू केला. सॉरी, ओके. सो काय झालं बघा, आता मला जो पर्पज होता तो सॅटिस्फाय झाला. दिस इज हाऊ यू हॅव टू ट्राय अँड अचीव, की जे आउटपुट तुम्ही तुमच्या डोक्यात असेल ते आउटपुट तुम्हाला या पद्धतीने मिळवता आलं पाहिजे. सो वी हॅव सीन 5 टॅग: बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन, SUP सुपरस्क्रिप्ट आणि SUB सबस्क्रिप्ट. सो दीज आर दी 5 टॅग. ह्या 5 टॅगला म्हटलं जातं HTML फॉर्मॅटिंग टॅग्स. HTML फॉर्मॅटिंग टॅग्स हे महत्वाचे टॅग्स आहेत जे नॉर्मली आपल्याला आपल्या वेब पेजवर क्वाईट फ्रिक्वेंटली यूज करावे लागतात. आता पुढचा महत्वाचा एक छोटासा टॅग आहे कमेंट. सी प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्ही कमेंट कसं देतात? सी प्रोग्रामिंग मध्ये जर तुम्हाला कमेंट द्यायची असेल तर हाऊ यू गिव्ह कमेंट? एक्झॅक्टली स्लॅश स्लॅश. आणि मल्टीलाईन कमेंट कशी देतात? मल्टीलाईन कमेंट, येस, स्लॅश स्टार आणि नंतर स्टार स्लॅश.
परफेक्ट. सो बघा, जर तुम्हाला HTML मध्ये कमेंट द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल, नीट लक्षात घ्या. HTML मध्ये कमेंट देण्यासाठी तुम्हाला हे सिम्बॉल्स वापरावे लागेल. ओपनिंग टॅग, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॅश डॅश. ओके, आणि आफ्टर दिस डॅश डॅश आणि परत क्लोजिंग ब्रॅकेट. So basically बघा, this is how you have to add the comment. आता इथे लक्षात येईल बघा तुम्हाला, this is a paragraph. हे टेक्स्ट इथे दिसतंय, पण मग हे कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउझर. हे का नाही दिसत आहे? का नाही दिसत आहे? कारण ते कमेंट मध्ये टाकलेलं आहे. इट इज रिटन इनसाइड कमेंट. मग तुम्ही मल्टीलाईन कमेंट द्यायची असेल तर ती सुद्धा देऊ शकतात. या पद्धतीने तुम्हाला मल्टीलाईन कमेंट देता येईल. याच्यातलं कुठलंही टेक्स्ट आउटपुट वर दिसणार नाही. गॉट इट? सिंपल. एवढं लक्षात ठेवा की इथे जे काही आहे याच्यामध्ये तुम्ही काही टाईप केलं ते आउटपुट विंडोवर दिसणार नाही. दिस इज ओपनिंग कमेंट अँड दिस इज फॉर क्लोजिंग द कमेंट पार्ट. सो इथपर्यंत समजलंय सगळ्यांना? एनी डाउट्स? Have you got it? Okay, thanks. Okay, fine. Thanks. Thank you very much. आता जो पुढचा टॅग आहे, एक पुढचा शेवटचा टॅग आपण घेऊया, HTML लिंक. बघा, वेबसाईटवर तुम्ही बघितलेलं आहे की ज्या वेळेला आपण एखादी वेबसाईट ओपन करतो, आपल्याला एका पेजवरनं दुसऱ्या पेजवर, दुसऱ्या पेजवरनं तिसऱ्या पेजवर, तिसऱ्या पेजवरनं चौथ्या पेजवर जाता येतं. याला आपण म्हणतो लिंकिंग. याला आपण काय म्हणतो? लिंकिंग. हे लिंकिंग करण्यासाठी तुम्हाला कुठला टॅग दिलेला आहे? तर त्या टॅगचं नाव आहे ए टॅग. ए टॅगला म्हटलं जातं अँकर टॅग. ए टॅग स्टँड्स फॉर अँकर टॅग. Why? And this anchor tag is used to transfer control from one page to other page. It is used to link two pages. याचा वापर कशासाठी केला जातो? दोन पेजेसला लिंक करण्यासाठी. आणि म्हणून या टॅगचा सिंटॅक्स बघा काय? ए. आता तुम्ही ज्या पेजवर आहात तिथून तुम्हाला कुठल्या पेजवर जायचं त्याचा ऍड्रेस देणं गरजेचं आहे. तो ऍड्रेस देण्यासाठी एक प्रॉपर्टी आहे href नावाची. व्हॉट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी? href. आणि इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये आपण काय टाकतो? URL. URL कशाचा असेल हा? ज्या पेजवर आपल्याला कंट्रोल ट्रान्सफर करायचा आहे त्या पेजचा URL. आणि इथे असेल लिंक टेक्स्ट, म्हणजे कशावर क्लिक केल्यानंतर मला त्या पेजवर जायचंय. ओके, सो लेट्स ट्राय दिस. बघा, सिंपल. इथे मी लिहितो सपोज होम पेज. सपोज सध्या आपण होम पेजवर आहोत. ओके, आता मला काय करायचंय की हे, याला पण मी चेंज करतो. इथे मी बघा पॅरेग्राफ टॅग घेतलाय. पॅरेग्राफ नंतर इथे मी टॅग घेतला ए. ए स्टँड्स फॉर अँकर टॅग. ए स्टँड्स फॉर अँकर टॅग. प्रॉपर्टीचं नाव मी घेतलं href. href स्टँड्स फॉर href स्टँड्स फॉर हायपरलिंक रेफरन्स, की ज्याच्यामध्ये इथे डबल कोट्स मध्ये मला कशाचं नाव द्यायचंय? ज्या पेजवर मला जायचं असेल त्या पेजचं. मी एक जस्ट सुमागोचं URL मी कॉपी करतो. ओके, बघा परत एकदा सांगतोय मी. अँकर टॅग घेतला, एच रेफरन्स href इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये मी सुमागोच्या वेबसाईटचा ऍड्रेस टाकला. आणि इथे मी काय लिहिलंय बघा? व्हिजिट सुमागो वेबसाईट. आणि नंतर मी लिहिलं /a आणि नंतर पॅरेग्राफ टॅग कंप्लीट केला.
बॉडी कंप्लीट केलं, HTML कंप्लीट केलं. आय एम रनिंग दिस प्रोग्राम. मी प्रोग्राम रन केला. मला इथे दिसतंय व्हिजिट होम पेज, व्हिजिट सुमागो वेबसाईट. होम पेज वर गेल्यानंतर मला कर्सरच दिसतोय फक्त, पण मी जेव्हा याच्यावर जातो व्हिजिट वेबसाईट वर, तेव्हा मला तिथे क्लिकेबलचा आयकॉन दिसतो. तो आयकॉन का दिसतोय? बिकॉज मी त्याला लिंक केलेला आहे, बिकॉज मी त्याला अँकर टॅग यूज केलाय. आता मी याच्यावर जर क्लिक केलं तर इथे सुमागोची वेबसाईट ओपन होईल. आलं लक्षात? दिस इज अ वेबसाईट विच इज ओपन, कारण मी इथे सुमागोचा ऍड्रेस दिलेला होता. जर सपोज मी तिथे दुसरी एखादी वेबसाईट टाकतो, मी इथे सुमागोची वेबसाईट काढली आणि मी इथे नाव दिलं, दुसरी वेबसाईट टाकली आणि मी इथे जस्ट एवढंच टाकतोय फक्त व्हिजिटर्स. सो आता मी व्हिजिटर्स वर क्लिक केलं तर बघा कोणाची वेबसाईट ओपन झाली, AICTE, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, राईट? सो दिस इज AICTE, कारण मी इथे H रेफरन्स मध्ये कोणाचा ऍड्रेस टाकलाय, AICTE. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाऊ यू कॅन यूज अँकर टॅग. अँकर टॅग शिवाय कोणतीही वेबसाईट कंप्लीट होऊ शकत नाही, कारण आपल्याला आपल्या वेबसाईटमध्ये कंटिन्युअसली काय करावं लागतं, नेव्हिगेशन करावं लागतं, एका पेजहून दुसऱ्या, दुसऱ्या पेजहून तिसऱ्या, तिसऱ्या पेजहून चौथ्या, परत पहिल्या पेजवर. आणि ह्या नेव्हिगेशनसाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी ह्या अँकर टॅगचा वापर करणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अँकर टॅग. याला म्हणतात तुमचा अँकर टॅग, जो तुम्ही वापरतात बेसिकली एका पेजहून दुसऱ्या पेजला लिंक करण्यासाठी, कनेक्ट करण्यासाठी. ओके, so I hope you have understood. It's almost 6:45. Can you quickly tell me, you can just type in a chat box की आपण आतापर्यंत कोणकोणते टॅग त्या ठिकाणी बघितले. Can you just tell me की आपण कोणकोणते टॅग आज पूर्ण कंप्लीट केले? Okay, perfect. Okay, have you got all the points? Have you understood all the tags? Have you understood all the tags? Okay. That's good. Okay, so I think today we have completed most of the basic tags which we require for designing a website. You can practice these tags at your home, and you can try to complete all the tags by you. You can try to complete the different experiment by using all these tags. If you practice this tag, then you will be able to remember the usage, as well as you will be able to remember the application of all tags. So try to practice all the tasks. You can use online editor, as well as you can use your laptop or computer for practicing. Yes, you can use style tag in every tag. You can use style tag in almost all the tags that you use. You can apply style tag in every possible tag. Okay, one more point, we have started creating accounts for the Guruvarya platform. So might be up to tomorrow evening you will get access to the platform of Guruvarya. कदाचित काही मुलांना ऑलरेडी मिळालेला असेल. तुम्ही तिथे जाऊन सुद्धा
HTML आणि याचे वेब डिझायनिंगचे व्हिडिओज बघू शकतात आणि त्या व्हिडिओजला बघून सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिस करता येईल. कीप चेकिंग युअर ईमेल्स बिकॉज तुमच्या ईमेलवर युजर नेम आणि पासवर्ड तुमच्या गुरुवर्याच्या प्लॅटफॉर्मचा तुम्हाला मिळेल. त्यामुळे कीप चेकिंग युअर ईमेल्स. वन मोर पॉइंट आय वॉन्टेड टू आस्क विथ यू. Okay. I wanted to ask one question that is it okay if we can conduct the webinar in the morning? Yes, reply with yes or no, and based on your yes or no response, we can schedule it. Okay, I'm getting mixed replies. Yes, no, yes, no. So what we will do, we will continue tomorrow. Only for tomorrow, we will continue at this time. Tomorrow I will take a poll. I will take tomorrow poll, and depending upon majority of students, we will decide the time for the session. Either it will be in the morning or in the evening, but that we will decide by taking the poll. I will take the poll, we will share the result of that poll, and based on that we will take the decision which is for majority. I want to give a fair chance to everybody. We will give